අපිට අලොකු අත්දැකීමක් අපිට සිංහල. I think that the temple looks really cool. முன் ஜென்மத்திலே நாம் செய்த வினை பயன்களான கர்மாக்களை தொலைத்து நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலா நினை கருத என்னடியான் உயிரை வவ்வேல் என்று அடற் கூற்றுதைத்த வணக்கம். வேட்பெருமான் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி என்று சொல்ல දාගමේ මේ කටින පූජාව පවත්වනවා වගේ. වනකම් නලු. It's very colorful. It's massive compared to the churches we have in Europe. இன்றைய தினம் 6ஆம் நாள் மாலை திருவிழா நடைபெறப் போகின்றது. வணக்கம் ரோகளே, வரலாற்று சிறப்புமிக்க நல்லூர் கந்தசாமி கோயில் ஆலயத்தில் நிற்கின்றோம். இன்றைய தினம் 6ஆம் நாள் மாலை திருவிழா நடைபெறப் போகின்றது. அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் அந்த மிடுக்கான ஆட்டுக்கடா வாகனத்திலே முருகப்பெருமான் பத்மனை அழிப்பதற்கு பயன்படுத்திய அந்த ஆட்டுக்கடா வாகனத்தை இன்று முருகப்பெருமான் வீதி உலா வரப்போகின்றார். இன்றைய தினம் வீதி உலா வரும்போது நடைபெறப் போகின்ற பல முக்கியமான காட்சிகள் அனைத்தையும் தொகுத்து இந்த காணொலியை பார்க்க போகின்றோம். இன்றைய தினம் சனுக்கு வாரீங்கடா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. 6ஆம் நாள் திருவிழாவை காண்பதற்காக பக்தர்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த காட்சிகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். தற்பொழுது வசந்த மண்டப பூஜை நடைபெற்று கொடித்தம்ப பூஜை நடைபெறுகின்ற அந்த காட்சிகளை பார்க்கின்றோம். இன்றைய தினம் ஆட்டுக்கடா வாகனத்திலே முருகப்பெருமான் வருகின்ற அந்த காட்சிகளையும் நாங்கள் பார்க்கலாம். அலங்காரா நெல்லூரா இனமொழி மதபேதமின்றி எல்லா மக்களும் வந்து தரிசித்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஆலயமாக நெல்லூர் கந்தசாமி கோயில் ஆலயம் காணப்படும். அந்த வகையில் சகோதர மொழி பேசக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்கின்றார்கள், வெளிநாட்டவர்கள் என்ன மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்கின்றார்கள் என்பதனை நாங்கள் கேட்டறிவோம். අපි ආව දැන් කාංකා සන්තුරේ ඇවිදින්න මෙහි යාපනයේ ඇවිදලා බලලා යන්න. අපි ගියා නාගදීපේ ගියා. ඔය හැමතැනම ඇවිද්දා. ඇවිදලා තමයි මේ නල්ලූර් කෝවිල බලන්න ආවේ. ඉතින් අපි ඒකේ මේ අද පූජාවක් කියලා දැනගත්තා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලත් බැලුවා. හරිම වටිනවා. හරියට බුද්ධ ආගමේ මේ කටින පූජාව පවත්වනවා වගේ අපි දැක්කේ. අන්න ඒ වගේ ගරුත්වයකින්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලංකාවේ මෙහෙම බහු සංස්කෘතියක් තියෙන එක ගැන හරිම වටිනවා. මේ අපි හැමෝම එකම විදිහකට ඉන්නවා නම් ඒක තමයි හොඳම දේ. ඔව්. අපි මේ මටත් ගරු කරනවා. ඒ අපේ ආගමට වගේම මේ ආගම් වලට ගරු කරනවා. කිසිම දෙයකට අගරු කරන්නේ නැහැ. මේ අපි ලස්සන පූජාවක් දැක්කා. හොඳයි. අපිත් මේ මිනුවන්ගොඩින් ඉඳලා තමයි ආවේ. මේ ඉතින් මේ අපි ඔක්කොම එකට ආවේ. ඉතින් මේ අර කිව්වා වගේම කටින පූජාව වගේම දෙයක් තමයි දැක්කේ. ඉතින් මේ විශේෂ දේවල් කීපයක් දැක්කා මේකේ. ලොකු ගරුත්වයකුත් ඇති වුණා මේ අපේ බුද්ධ ආගම වගේම ඒ ආගමෙත් වැඩ කටයුතු සිදු වෙන විදිහ දැක්කහම ඇත්තටම මේ හිතට හරි භක්තියක් දැනෙනවා. සතුටුයි මේ අවස්ථාව දැකීම පිළිබඳව. මේ ඉතින් ඇත්තම தற்பொழுது வசந்த மண்டப பூஜை முடிவடைந்து உள்வீதி வலம் பெறுவதற்காக முருகப்பெருமான் வருகின்ற அந்த காட்சிகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். பஞ்சாலத்தி தீபம் காட்டப்பட்டு முருகப்பெருமான் தூக்கப்படுகின்ற அந்த காட்சிகளை நாங்கள் பார்க்கலாம். Sangha Purana Veda Sahasrara Sri Asmin
உள்வீதி வெள்ளம் வந்து யாகசாலை சென்று யாகம் முடிவடைந்த பின் சரியாக 6 மணி அளவிலே முருகப்பெருமான் வெளியால் வருகின்ற அந்த காட்சிகளை வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம். Hi, we are from Belgium. A family Belgium. of 4 from Belgium, yes. Yeah, okay. And Where we- you experience our culture and our country. So we landed in Sri Lanka 10 days ago from Belgium, and we are doing a tour of the country. We started from Colombo, then Kandy, etc., up to Jaffna. Yeah, okay. So we visited several temples, from Buddhism temple, Hinduist. We didn't visit any churches, but in Europe we are Catholic, and yeah, so for us it's something very new, and we are not familiar with this culture. First time you will come in Sri Lanka? First time, yes. Tell me about, do you like this temple, Nallur temple? Yeah, the look is beautiful. It's massive compared to the churches we have in Europe, and it's insane to see how many people are coming here every day to celebrate the region. You and, like it? Yeah, it's My experience here with the temple, it's very different from what we have in Belgium. It's very colorful and happy culture. I like it. So I think that the temple looks really cool. It's huge and I like the gold color on the temple, and it looks like it was really hard. Come Nalu. Come Malu. Nallur. Nalu. Bye. කොයිද ඉන්නේ? අපි ඉන්න පූකට ගම්පහ පූකට මේ නල්ලුව එක ෆස්ට් ටයිම් ආවද? ෆස්ට් ටයිම් අද තමයි මං ආවේ. හරි හරි. මේ මගේ නංගි. නංගි. ඕකේ. මේ කියන්නේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වල කියන්නේ. මොකක්ද කියන්නේ? ලස්සනයි ඉතින්. අපිට අලොකු අත්දැකීමක් අපිට සිංහල. අපිට ඉතින් ඇවිල්ලා නැහැ මේ වගේ තැනකට. මන්න පොඩි කාලේ ආවා. පොඩි කාලේ ආවට පස්සේ මේ දැන් තමයි අවුරුදු 6කට 8කට විතර පස්සේ මේ ආවේ. හොඳයි ඉතින්. අතට හොඳයි තාම හරියට අපිට බලන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඉතින්. හරි හරි. අපි දැන් මේ ආවා විතරයි. ඔයා කැමතිද තමිල් කල්චර්? ඔව් මම ගොඩක් කැමතියි. මමත් පොඩ්ඩක් ටැමිල් ලුක් එකට ඉන්න නිසා මාත් අතරම කැමතියි. ඔව්. තමිල් යාළුවා. ඔව්. මගේ යාළුවා මම මැලේසියාවේ ඉඳලා ආවේ. මගේ යාළුවා ගොඩක් ටැමිල් අය. අතරම මම ටැමිල් කල්චර් එකට ගොඩක් කැමතියි. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒ වෙබ් එක මාරු. ඔව් ඒ වෙබ් එක මාරු. ඔයාට තමිල් යාළුවා? මට ටැමිල් යාළුවෝ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පිරිමි ළමෙක් වැඩපොලේ. ඉතින් හොඳයි. யாகம் முடிவடைந்து பக்தர்கள் வழியால் வருகின்ற அந்த காட்சிகளை வந்து பார்க்கின்றோம். சரியாக 6 மணி அளவிலே முருகப்பெருமான் கம்பீரமான அந்த ஆட்டுக்கிடா வாகனத்தில் வருகின்ற அந்த காட்சியை வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம்.
கம்பீரமான அந்த ஆட்டுக்கடா வாகனத்திலே வேலவன் வருகின்ற அந்த காட்சி, வருகின்ற எல்லா இடமும் மண்டபப்படிகள் வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. அதே போல் பிரசன்னா குருக்களுடைய அந்த வசீகர குரலினால் கந்தர் அனுபூதியும் தெற்கு வாசல் கோபுரத்துக்கு முன்னால் நடைபெறப் போகின்றது. சுடுவாய் நெடுவேதனை தோள்படவே விடுவாய் விடுவாய் வினையாவனுமே கெடுவாய் மனமே 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 கலிகேள் கரவாலிடுவாய் வடிவேல் நிறைந்தாள் வேல் வடிவேல் கந்தவேல் நல்லை கந்த பெருமானுடைய திருவடிகளை பற்றிக்கொள் கந்த பெருமானுடைய திருவடிகளை பற்றிக்கொள் கரவாது சந்தேகப்படாமல் நல்லை கந்த பெருமானுடைய திருவடிகளை பற்றிக் கொள்ளுங்கள் கதிகேளுங்கள் கந்த பெருமானிடம் நல்லை கந்த பெருமானிடம் கதிகேளுங்கள் வடிவேலிடம் கதிகேளுங்கள் நமது சஞ்சிதம் பிராரப்தம் ஆகாமியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற முன்வினை பலன்களை அளித்து ஒழித்து வைக்க வல்லவன் கந்த பெருமானே நமது கர்ம வினைகளை அழித்து ஒழித்து நம்மை காப்பது கந்த பெருமானே ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி தெய்வீகம் ஆதி பௌதிகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நமது கர்மா முன் ஜென்மத்திலே நாம் செய்த வினை பயன்களான கர்மாக்களை தொலைத்து நமக்கு நல்ல கதி தர வல்லது நல்ல கந்த பெருமானுடைய திருவடிகளே என்பதை மறவாது சந்தேகிக்காது கந்த பெருமானிடம் கதி கேளுங்கள் நண்பர்களே. கெடுவாய் மனநே இந்த மனமானது ஐம்புலன்களாலும் நல்லதை பார்க்கவே ஐம்புலன்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நல்லதை பார்க்க கண்கள் கந்த பெருமானுடைய பேரழகை காணவே கண்கள் கந்த பெருமானுடைய புகழை பாடவே இந்த வாய் கந்த பெருமானுடைய புகழ் பாடலை கேட்கவே இந்த செவி என்று நினைந்து கதி கேளுங்கள் நல்லதையே நினையுங்கள் நல்லூர் கந்த பெருமான்
அன்பர்களுக்கு எளியவன் கந்த பெருமான் குந்தினை அறுத்து நம்மை காப்பான். கெடுவாய் மலரே கதிகே கரவாதிடுவாய் கடிவேர் இறைதாள் நினைவாய் சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே விடுவாய் விடுவாய் வினையாவையுமே. பாடசாலை மாணவர்கள் தங்களுடைய அந்த நடன நிகழ்வுகள் நாடக நிகழ்வுகளை செய்வதற்காக ஒப்பனை செய்து நிற்கின்ற அந்த காட்சிகளை வந்து நாங்கள் பார்க்கின்றோம். குபேர வாசல் கோபுரத்தை தாண்டி தற்பொழுது கிழக்கு வாசலை நோக்கி முருகப்பெருமான் செல்கின்ற அந்த காட்சிகளையும் பக்தர்கள் மிகவும் பக்தி பயமாக முருகப்பெருமானோடு சேர்ந்து செல்கின்ற அந்த காட்சிகளையும் வந்து பார்க்கின்றோம். எனக்கு அருள் வருமோ என அங்கி மனம் தனியே இருந்து வருந்துதையோ சக்திவேல் முருகா கனியே கனிரசமே அடியேன் கண்களிக்க சனிவாரம் தன்னில் வருவாய் நல்லூரில் வாழ் வேலவனே. எல்லாம் வல்ல நெல்லை கந்தப்பெருமானுடைய 2026 ஆண்டு மகோத்சவ பெருவிழாவிலே இன்று 6வது நாள் அங்கே வேட்பெருமான் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற தேவியரிது சகிதம் அங்கே ஆட்டுக்கடா வாகனத்திலே வெள்ளை பூவினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட திருவாசியிடம் கூடிய அழகிய தண்டிகையிலே அங்கே பெருமான் அடியவர்களுடைய தோளிலே வீதி வந்து காட்சி கொடுத்த காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியாக இடம்பெறுகின்றது. அங்கே திருஞான சம்பந்தர் கூறுவது போல திருநெடுங்களம் பதியத்திலே நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலா நினை கருத என்னடியான் உயிரை வவ்வேல் என்று அடற் கூற்றுதைத்த பொன்னடியே பரவினாலும் பூவொடு நீர் சுமக்கும் நின்னடியார் இடர்களையாய் நெடுங்களம் மே அவனே என்று அங்கே திருஞான சம்பந்தர் கூறுகின்றார். அங்கே தன்னை விரும்பி வந்து வழிபடுகின்ற அடியவர்கள் பூவும் நீரும் கொண்டு வழிபடுகின்ற என்னை வழிபடுகின்ற அடியவர்களுடைய இடர்களை நான் காட்பேன் என்று கூறுவது போல நல்லையம்பதியிலே வீட்டிலிருந்து அருள்பாலிக்கின்ற கந்தப்பெருமான் தன்னை விரும்பி வந்து வழிபடுகின்ற அடியவர்களுடைய இடர்களை கடையும் பெருமானாக விளங்குகின்றார். ஞானவேட் பெருமானாக வெற்றிவேட் பெருமானாக கந்தப்பெருமானுடைய கையிலே வீட்டிலிருந்து அருள்பாலிக்கின்ற அந்த வேலானது சக்தியானவள் அந்த வேலை தனது சக்தியை அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டி பெருமானுக்கு அறுமுகப் பெருமானுக்கு வழங்கிய ஆயுதமாக அந்த வேலானது காணப்படுகின்றது. வேலானது ஞானவேல் வீரவேல் என்று கூறுவார்கள். வேலானது கூர்மையானது, ஒரு மனிதனுடைய அறிவானது என்றும் கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்தையும், வேலின் அகலமானது ஒரு மனிதனுடைய அறிவானது அகலமாக இருக்க வேண்டும் என்றதையும்,
வேலின் ஆழமானது அந்த ஒரு மனிதனுடைய அறிவானது என்றும் ஆழமானதாக இருக்க வேண்டும் என்றதையும் கூறுகின்றது. ஆகவே கூர்மையானதாகவும் அகலமாகவும் ஆழமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை கூறுவதாக வேட்பெருமானுடைய வேல் விளங்குகின்றது. நல்லையம்பதியிலே வீட்டிலிருந்து அருள்பாலிக்கின்ற வேட்பெருமான் தன்னை விரும்பும் அடியவர்களுடைய கிடர்களை எல்லாம் களைகின்ற பெருமானாக காணப்படுகின்றார். அங்கே ஜோகர் சுவாமிகள், ஈழத்து ஞானிகள் வரிசையிலே இருந்த ஜோகர் சுவாமிகள் தன்னுடைய நச்சிந்தனை என்னும் நல்ல அமுத பாடலிலே கூறுகின்றார், சோதி புலம்பே சுரிகுழலால் தன்கனவா ஆதிப்பொருளே அறியாமையால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டேன், பரனே இனி உனது நீதிக் கழல் காட்டி நீ என்னை ஆளாயோ, ஆளான மெய்யடியார் அகங்கோயில் கொண்டவனே கேளாயோ, விண்ணும் கிருபையும் எனக்கில்லையோ, பாழாக போகாமற் காப்பதுந்தன் பாரமையா, வாளா விரித்தாட் பழி உனக்கு வந்துடுமே என்று அங்கே ஜோகர் சுவாமி கூறுவது போல, அங்கே வந்து தன்னை வளைவிடுகின்ற அடியர்களை இடர்களை களைகின்ற பெருமானாக நல்லையம்பதியிலே வீற்றிருந்த அருள்பாலிக்கின்ற பெருமான் விளங்குகின்றான் என்ற செய்தியை கூறி இந்த ஆலயம் சித்தர்கள், முனிவர்கள், தேவர்கள், அயலறியாத அந்தணர்கள் சூழ்ந்து வாழுகின்ற நல்லையம்பதி என்ற செய்தியையும் கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பிரசன்னா குருக்களுடைய அந்த தேவாரத்துடன் முருகப்பெருமான் வாசலை நோக்கி செல்கின்ற அந்த காட்சிகளை நாங்கள் பார்க்கலாம். அங்கருட்பெற்று நின்றவா தோனோக்கம் ஆடாமோ செய்தபோதும் தாயினும் சால கருணையான சிவபெருமான் எம்பெருமானே பாடி பாடி கருணை வண்ணம் பறித்து கருணை மக்களை கண்ணப்பனை போன்ற பக்தியினை எல்லா மக்களுக்கும் கொடுப்பாயோ, பக்தி மேம்படவே அந்த கருணை வழிகளை சரி உறவுகளை, இன்றைய தினம் நடைபெற்ற முக்கியமான காட்சிகள் அனைத்தையும் தொகுத்து பார்த்துருக்கின்றோம். காணொளி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.